Good morning, all of you. Okay. So, in the last class, we discussed an introduction to uh, data communication, and we defined what is data communication, and we also discussed a major five components of data communication. So, what are the five components of data communication? What are the five components of data communication? Okay. Message, sender, receiver, medium. Okay. Then protocol. Okay. So after that, we discussed different transmission modes. That means serial transmission as well as parallel transmissions. So what do you mean by a serial transmission? What do you mean by a serial transmission? Okay. Bits are sent at a time. Okay. I mean, one bit is sent at a time. And what do you mean by parallel transmission? Okay. At a time, or one clock pulse, or a particular time, multiple bits are sent. Okay. So which is more expensive? Which is more expensive? Parallel transmission is more expensive. No, so not serial. Parallel transmission is more expensive because we need more connection lines, right? And which is more faster? Which is more faster? Parallel transmission because bits are sent at a time. Okay, at a time, number of bits can be sent. Okay. Now we discussed. Okay, we classify data transmission as two, parallel and serial. Now serial transmission can be again classified into synchronous as well as asynchronous transmission. Okay, serial transmission can be again classified as synchronous as well as asynchronous transmission. Okay, so in serial transmission, bits are sent one after another. Okay, so we need only one transmission wire, right? Okay, so uh, serial transmission is again classified as asynchronous as well as synchronous transmission. So what do you mean by asynchronous transmission? Okay, what do you mean by asynchronous transmission? Okay, in asynchronous transmission, the transmitter transmits data bytes at any instant of time. Okay, only one bit is sent at a time. There is a ideal bit, time between two data bytes. Okay, there is no synchronization between bits. That means bits are still. I mean, bits are asynchronous. Byte levels are asynchronous. That means there will not be a master clock or something, a timing mechanism to send bits. That means the transmitter transmit data bytes at any instant of time. That is the asynchronous one. അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, there will not be any synchronization. Okay, so transmitter or a sender or receiver will operate at different clock frequencies. Clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? What do you mean by asynchronous transmission? In asynchronous transmission, bits are sent at any instant of time. There will not be any synchronization. അല്ലെങ്കിൽ in ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു ബിറ്റ്, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അടുത്ത ബിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബിറ്റ്സ് ആർ സെൻഡ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ്. സോ for indicating starting point as well as end point, there will be a start bit and a stop bit for every byte. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ?
സർ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വി നീഡ് ടു നോ, ദ റിസീവർ നീഡ് ടു നോ where to start and where to stop, or what is the starting bit or stopping bit, to indicate that there will be a start bit as well as stop bit for every byte. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഓരോ ബൈറ്റ്, ഓരോ 8 ബിറ്റുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും there will be a start bit as well as a stop bit. Okay, and moreover there will be a gap between data units. For every data units they'll be providing a gap, so the receiver can understand that particular transmission is over, the particular byte transmission is over. Okay, so that is the method of asynchronous transmission. Okay, clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? So here start bit is recognized as 0 as well as stop bit is taken as 1. Okay, so for every beginning as well as at the ending there will be a start bit and stop bit, and there may be a gap between each byte. Okay, so this is known as asynchronous transmission. Okay, clear ആണല്ലോ പറഞ്ഞ? പാർവതി ക്ലിയർ അല്ല? asynchronous transmission. Okay, next is synchronous transmission. Okay, so in synchronous transmission, data transmission carried out under the control of a common master clock. There will be a clock. Okay, based on that clock the transmission is taking place. Okay, so bytes are transmitted as clock in a continuous stream of bits. Okay, according to that master clock pulses, bytes are transmitted. Okay, so that is the synchronous transmission method. Okay, so here in synchronous transmission, the transmitter or a sender and a receiver will operate at the same frequency. So their frequency will be synchronized to each other. Okay, so clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അൺലൈക്ക് സിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദർ വിൽ ബി എ മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക്. ആ മാസ്റ്റർ ക്ലോക്കിന്റെ പൾസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ ബൈറ്റ്സും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡാറ്റയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ദർ ഇസ് എ മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക് bytes are transmitted and bytes are received. So here the sender and receiver will operate at the same frequency, അല്ലെങ്കിൽ that those frequencies will be synchronized with the master clock. ഹർഷ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ശിശിര? Okay, so here there will not be any start bit or stop bit. Okay, and there will not be any time gap between data bytes. Okay, data can be sent continuously. Okay, so the very important thing is that in synchronous transmission there will be a timing signal. Okay, there will be a master clock, unlike asynchronous transmission. Okay, so there will not be any gap between data bytes, and we don't need any start bit and stop bits. Okay. Okay, now you can say what are the advantages of asynchronous transmission and disadvantages of synchronous transmission. Similarly, what are the advantages of synchronous transmission and disadvantages of synchronous transmission? Okay, so what are the advantages of asynchronous transmission? Okay, asynchronous transmission advantage എന്താണ് പറ? Asynchronous transmission, we are not using any clock, we are not using any timing signal. That's advantage. So there will not be any synchronization between sender and receiver. So we don't need any master clock here. So that is the main advantage of asynchronous transmission, and it is a very cheap scheme. Okay, and what is the disadvantage of asynchronous transmission? Abhijit, can you say any disadvantage of asynchronous transmission? അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ? യൂണിഫോം ആയിട്ടെല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? അൺഈക്വൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ? യൂണിഫോം ആയിട്ടില്ലായിരിക്കും.
Okay, there will be a timing error. Okay, there will be a possibility of timing error. Similarly, we need to use start bit and stop bit for asynchronous transmission. So these are the major drawbacks of asynchronous transmission. Now, what is the advantage of synchronous transmission? Anybody can say. What is the advantage of a synchronous transmission? Here we are using a clock as a timing signal. So based on that clock, we are sending bits continuously, right? So what is the advantage of synchronous transmission? എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്തായിരിക്കും അശ്വിത അതിന് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഫാസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ചീപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എനി സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് മറ്റേ കേസിൽ അസിൻക്രണസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, വി നീഡ് ടു ആഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഹിയർ വി ഡോണ്ട് നീഡ് എനി സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ മറ്റേ കേസിൽ ഹിയർ synchronous transmission, we are synchronized with a master clock, right? So we don't there will not be any timing errors. ഓക്കെ, ആ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചാൻസ് ഓഫ് ടൈമിംഗ് എറേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് സിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി അസിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൽ ബി മോർ ചീപ്പർ ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് എ ക്ലോക്ക് ഹിയർ. വി നീഡ് ഓൺലി എ സെൻഡർ ആസ് വെൽ ആസ് എ റിസീവർ. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ശിശിര ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Okay. So, and what will be the disadvantage of synchronous transmission? ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി, വി നീഡ് എ മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക്. Okay, need of a master clock. We need a master clock. That is a disadvantage. And moreover, the accuracy of data is entirely dependent on timing. That means master clock. Master clock നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ അക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത്. മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക് ടൈമിംഗ് പൾസിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സോ അക്യുറസി ഓഫ് ഡാറ്റ is entirely depend on timing signal. Okay. And moreover, transmitter and receiver need to be properly synchronized. Okay, അത് രണ്ടും synchronized അല്ലെങ്കിൽ there will be timing error and proper reception and transmission will not be possible. Okay, clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സൗമ്യ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ അതാണ് സിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷനും അസിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷനും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അസിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വി നീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്, ആൻഡ് ദർ മേ ബി എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ every byte, every data transmission. Okay, here we are using a master clock for synchronization. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലല്ലോ? ആ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ലെക്ചർ നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംപ്ലക്സ്. എന്താ സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ സിംപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? What do you mean by simplex? ഹർഷ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ്?
ഇല്ല സാർ. ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? In simplex transmission, data can be sent only in one direction. Okay, data can be sent only in one direction. So the communication is unidirectional. Clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? In simplex transmission, communication is unidirectional. Okay, that means there will be a sender or a receiver, and only one device on a link can transmit. The other device can only receive. Okay. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ആ സർ ക്ലിയർ ആണ്. സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു സേ സം എക്സാമ്പിൾ? അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വൺ വേ ട്രാഫിക്. നമ്മളിപ്പം പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വേ മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രിൻ്റർ, വെരി ഗുഡ്, കീബോർഡ്, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക് പോലെയാണ് അതുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. And the important fact is that, point is that here we can use the entire capacity of the channel to send data because it is unidirectional. അപ്പോൾ ഒറ്റയൊരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ചാനൽ ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമുള്ള നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു റോഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വെഹിക്കിളിനും എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റയർ റോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയും ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് യൂണിഡയറക്ഷൻ. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ എൻ്റയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ചാനൽ ടു സെൻഡ് ഡാറ്റ. എക്സാമ്പിൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കീബോർഡ്സ്. അല്ലേ, കീബോർഡിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ? വി ക്യാൻ ഓൺലി ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി മോണിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മോണിറ്റർ അല്ല, ഹിയർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ മോണിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിംപ്ലക്സ് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പഴയ മോണിറ്റർ എന്താണ്? യു ക്യാൻ ഓൺലി സീ വിഷ്വൽസ്. I mean the communication between CPU and monitor. Okay. The next is half duplex transmission. So here each station can both transmit and receive, but not at the same time. Okay, each station can transmit and receive, but not at the same time. Okay, when one device is sending, other can only receive, vice versa. Okay, suppose one device is sending, other device is receiving. So we cannot transmit and receive at the same time. So that is known as half duplex transmission. Okay, clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? അരുൺ ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞു? So what do you mean by half duplex transmission? We can only transmit, I mean both it is bidirectional, but we can not transmit and receive at the same time. Okay, either you can transmit or you can receive. Okay, that is the half duplex transmission. നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഡയറക്ഷൻ ഒരു നാരോ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആ നാരോ ബ്രിഡ്ജിൽ എന്താ? വി ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ അത് വളരെ നാരോ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതേസമയം ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ദേ നീഡ് ടു വെയിറ്റ്, അതർ സൈഡിലുള്ളവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? അതൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ക്യാൻ യു സേ സം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? എക്സാമ്പിൾ വോക്കി ടോക്കി ആണ് കേട്ടോ. വോക്കി ടോക്കീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പം ഇൻ വോക്കി ടോക്സ് either you can transmit and receive but not at the same time അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വെൻ വൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഓവർ യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രം ദ സെൻഡർ, ഐ മീൻ റിസീവർ സൈഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരിത ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Okay, and next is full duplex transmission. Full duplex transmission. So what do you mean by full duplex transmission? Both stations can transmit and receive at the same time. Okay, both stations can transmit and receive at the same time. That is a full duplex transmission. Okay, so in half duplex transmission, the entire capacity of the channel is taken over by the transmitting device. Suppose one station is transmitting, that station can utilize the entire capacity of the channel. Okay, so that is the um, utilization of channel capacity. And next is full duplex transmission. So here both station can transmit and receive at the same time. Okay, clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് ഗോയിങ് ഇൻ ഏതർ ഡയറക്ഷൻ ഷെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ അതായത് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എന്ത് full duplex transmission എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, okay. Sometimes link has two physically separate transmission paths, one for sending and other for receiving. Okay, okay. The capacity of the channel is divided between signal traveling in both directions. Example, നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെ, മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്, ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം എന്താണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണ്. That means we can send data in both direction as well as receive data in both directions. So that is at a time. Okay, it's a bidirectional at the same time. Clear ആയല്ലോ പറഞ്ഞ? So what do you mean by simplex transmission? Simplex mode എന്താണ് സനില? സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂണിഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. യൂണിഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ? ഒരു ഡിവൈസും വേറൊരു ഡിവൈസും ഉണ്ടാവും. എന്തായിരിക്കും അത്? എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് സിംപ്ലക്സ് മോഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനില്ല, വി കനോട്ട് സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ബാക്ക് ടു ദ സെൻഡർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? Communication between a keyboard and a CPU, or communication between CPU and monitor. Okay, similar to television. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് സിംപ്ലക്സ് മോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ്? എന്താണ് ജസീം ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവിടെ ഇല്ലേ? പറ ജസീം, എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? ട്രാൻസ്മിറ്റും റിസീവും സെയിം ടൈമിൽ നടക്കാത്തത്, വൺ ടൈം ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്ക് വി കൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓർ റിസീവ് അല്ല, ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും ഒരേ സമയം നടക്കില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ. വി കൻ സെൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോക്കി ടോക്കി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? രോഹിത്. രോഹിത് അവിടെ ഇല്ല? എന്താണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? അത് എന്താണ് കണക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. We can send and receive data. Oh yeah, bidirectional transmission at any time. Okay. So example എന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷന് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന്. സോ അത് ശരിക്കും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സ്വിച്ചിങ്. Okay, switching.
switching. Switching means in data transmission, data are sent or data are received in the form of packets. Okay, a collection of bytes. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. The switching is a technique of forwarding data packets from one node to another. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്. പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരുപാട് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഒരു കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ടൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതിനാണ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അതായത് ഒരുപാട് ബിറ്റ്സുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഫോർവേഡിങ് മെക്കാനിസം ഇസ് നോൺ ആസ് സ്വിച്ചിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എ സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്വിച്ച് ഇസ് എ കണക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ടു ലിങ്ക്സ് ടുഗെദർ. രണ്ട് ലിങ്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി എ സ്വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ഫോർവേഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം എ നെറ്റ്വർക്ക് ടു അതർ നെറ്റ്വർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു നോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. സോ ആ ടെക്നിക്കിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ അല്ല? ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സിന് ഒരു സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു നോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ so basically two common switching methods are there. First one is circuit switching. Circuit switching, and the second is packet switching. Okay, two methods are here. The first one is circuit switching and the second is packet switching. Okay, so what do you mean by switching? The mechanism of forwarding data packets from one node to another or one network to another, that is known as switching. Okay, two common methods of switching are circuit switching as well as packet switching. So first of all, we are going to discuss circuit switching. Okay, the circuit switching എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. There is a figure under. Okay, so here we are having four users, user A, user B, user C and D. So in circuit switching network, a dedicated channel has to be established before the call is made between users. Suppose A want to communicate with C or A want to forward his packets to C. So before communication, A and C need to establish a dedicated channel. So the dedicated channel is shown here. So this is the dedicated channel. Okay, clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അർച്ചിത മനസ്സിലാവുന്നില്ല? sir. Okay,
ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സോ ബിഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വി നീഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ചാനൽ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽ. ഇപ്പോൾ ഇയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വി നീഡ് ടു എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേർഡ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ചാനൽ, എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. ആ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനലിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ ഈസ് റിസർവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസേഴ്സ് ടിൽ ദ കണക്ഷൻ ഈസ് ആക്റ്റീവ്. ആ കണക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയ ശേഷം, ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആ പിന്നെ ആ സെഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കും സിക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് അടുത്ത യൂസർ ബി ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെയിം ചാനൽ ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്മിഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, while the communication between A and C, suppose if B is going to request for the transmission for the same path, upon there will be a busy message. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് പാത്തിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു define a path or define a channel, and after establishment of the channel the user will start to communicating, switching. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം if we are using half duplex communication, one channel is allocated, and for if you are using full duplex communication, two channel can be established. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അതുമാണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകത? നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വി നീഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്. ഓക്കെ, പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്. Packet switching. Okay. What do you mean by packet switching? In packet switching, there is no need to establish a connection initially. Unlike circuit switching, it is not required to establish a connection initially. ഇതാണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Here we will have switching modes. Okay. 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 So in packet switching, it is not required to establish a connection initially. So the connection channel is available to use by many users. So here you will be having a connection channel. Okay. That channel can be utilized by many users at the same time. Okay. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്?
ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ചാനലേ ഉണ്ടാവും. ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ചാനലിൽ ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ചാനൽ ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ മെനി യൂസേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഞാനത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സപ്പോസ് എ വാണ്ട്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഡി അല്ലേ. സോ എ ഈസ് യൂസിങ് ദ സെയിം ചാനൽ ആൻഡ് എ ഈസ് യൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ ആൻഡ് ദ സെയിം ചാനൽ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് സി. ഈ റെഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബിൻ്റെയും സിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്, ബ്ലൂ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെയും ഡിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. Okay, so the same channel can be utilized by many users, but there is a problem when the capacity of the number of users will increase, that there will be a congestion in network. Congestion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി congestion and it causes data loss. Okay. ഓക്കെ, അപ്പം എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നോൺ റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം? പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹർഷ് ക്ലിയർ ആയിനോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് എ കൊറിയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൊറിയർ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൊറിയർ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം കേരളത്തിലുണ്ട്, കണ്ണൂരുണ്ട്, ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഇൻ ഡൽഹിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ കൊറിയർ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കൊറിയർ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേഷനിലെത്തി, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ആ പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ടൈപ്പ് സ്വിച്ചിങ് ആയിരിക്കും? അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് ആദ്യം എത്തണം, അവിടുന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് എത്തണം, അതിനുശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തണം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്ത് ടൈപ്പ് സ്വിച്ചിങ് ആയിരിക്കും? സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് അല്ലേ. ദർ വിൽ ബി എ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനാണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സാധാരണ കൊറിയർ സർവീസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊറിയർ സർവീസിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരേ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ചാനലിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള ചാനലിൽ കൂടെ അവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എ ചാനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യലി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരുപാട് പാത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി? ഒരു സിംഗിൾ പാത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് different asynchronous transmission, synchronous transmission, and transmission data flow. That means simplex, half duplex, and full duplex. And after that, we also discussed circuit switching and packet switching. Okay. Okay, with the continuation, packet switching and the circuit switching continuation next class. So